Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you will be in the best position of your health and you will be enjoying your studies too. I am NASIB Zada and you are watching my YouTube channel NASIB Zada Triple S. Dear students, today we have a new topic in hand and that is types of X-rays. This topic is from class 11 chapter number 2. Types of X-rays. Students, dena makhki munga discussion kare about X-rays, discovery of X-rays, production of X-rays, via production of X-rays by a Roentgen method, gas tube method, with a humway, or college method. Nan mung discuss ko types of X-rays. Sumra types thi. Basically, X-rays chikala produce kigi already da gisara taso familiar yai, ashna yai, introduce yai. Kalachi high speed cathode rays anode plate strike ki. No the anode plate na no rays emit kigi au aga unknown rays ta paga time ki the X-rays num milaw shwe de. Au the non rosiporium aga num de X-rays hota wai. X for unknown. Chunki da rays paga time ki unknown new for scientist. No X name was given to these unknown rays. Cathode rays asal ki sidi a beam of energetic electrons. No asal ke electrons shikala hit kai anode target anode ho heavy metal anode like lead ya molybdenum and so on ya platinum no da gain no rays emit kigi. Two types students zoo topic tarapta types of X-rays. First one continuous X-rays, second one characteristic X-rays. The kam taluk chide the inner shell transition sara. First one students discuss ko continuous X-rays. Continuous X-rays ki asal ki da emit kigi continuously. Kalache high speed cathode rays or beam of energetic electron. Da strike ki anode metal plate no da gina chikam rays emit kigi no aga rays ta sawi agita continuous X-rays hui. Sanga emit kigi mechanism sade let's see. Students, deze ki bamanga walu yo filament yo tube bawalu aga tube ki bawalu filament aga filament barasana jodi the tungsten later name de wolfram symbol dagi de W. Clear da? Dayo. Daba connect ku the your source of current sara. Deta ba current provide ku. This ena bota current provide ku. Dalti ba you battery current ba provide ku 5 to 10 volt. Current ba supply ku. Students chikala current supply shi. The current supply saraba voltage supply ko voltage saraba da filament heat up kigi. Chikala heat up kigi no the heat up na baad bada lose kai electron lose kai. Electrons emission bakigi. High energetic electrons or the electron beam ba in the form of cathode rays the moment kai. Chikala moment kai alte bota target metal anode heavy metal jaga chida energetic electron di no heavy metal matlab da chida ge atomic mass sevai da ge melting point sevai chaga melt nishi. Clear da? We know that metals are actually elements and elements are composed of atoms and atoms are composed of heavy positively charged nucleus. Atom ki nucleus hi or around the nucleus negative electrons are revolving. Revolution kai. No students da diagrammatic representations da si koma da si chida nucleus. The nucleus na
تیر چاپیرا شیلز دی داسې او په دغه شیلز کې باقاعده الکترونز دي دا شیلز دي کلیر ده الکترونز په دې انر شیلز کې هم شته ورپسې چې کوم دي آل اراوند دا الکترونز موجود دي دا غي خپل یو ترتیب دی الکترونیک کنفیګریشن تاسو ویلې دی هغې نه کلیر کولی شي خو دیز آر الکترونز کلیر ده دا یو اټم دی د چا د اینوډ اینوډ میټل دی هغه میټل ایلیمنټس دي ایلیمنټس اټمز نه جوړ دي اټمز کې نیوکلیس دی په نیوکلیس کې پروټان دي په پروټانو پازیټیو چارج دی کلیر د سټوډنټس چې کله دا فاسټ مووینګ الکترون ان د پام اپ کیتھوډ ریز راځي داسې مومنټ کوي کله چې دا نیوکلیس په خوا باندې تیریږي نو نیوکلیس یې ځان طرف ته اټریکټ کوي داسې دا یو بیم دی د الکترونز های انرژیټیک الکترونز دي د دې ځای نه انرژي تاسو چینج کولی شئ د الکترون وولټیج زیات کوي دا ټنګسټن فیلمنټ به زیات هیټ اپ شي او زیات انرژي والا های انرژیټیک الکترون به امیټ کوي کله چې سټوډنټس الکترونز داسې ځي نو د نیوکلیس یې ځان طرف ته څه کوي اټریکټ کوي نو دیز الکترون لوزز some part of energy. During this attraction, some part of energy is lost. Some part of energy is lost. Double lost in the form of radiations. The radiations په شکل کې او د ریډیشن یو کریکټریسټیک دی چې د هغې پراپر ویو لینت وي د هغې فریکوینسي هم وي ریډیشن ټریولینګ کوي د ویوز په شکل کې د دې یو پراپر ویو لینت وي او ویو لینت مونږه ریپرزینټ کوو په یو ګریک لیټر لیمډا باندې لیمډا د دې ریډیشنز به یو پراپر فریکوینسي هم وي frequency او frequency منګه represent کو په نیو باندې NU نیو دې باندې represent کو د دې په frequency همي او د دې په انرژي خو already شته هغه ایمټ شو clear the students during this attraction some part of energy some amount of energy of electron will be lost چې کوم انرژي دا لاس کی نو هغه انرژي با in the form of radiations داسې دا radiations دي students دا radiations چې کله د دې wavelength study شو کله چې د دې frequency study شو کله چې د دې هغه energy study شو energy دا study شو E نو دا هغې values سو دا په هغه رینج کې هغه values کم چې د X.Rays رینج دی د X.Rays چې کم actual wavelength دی یا wavelength رینج دی یا انرژي رینج دی یا فریکوینسي رینج دی نو هغه it means these are actually X.Rays clear the students wavelength څومره دی د 10 raised to the power minus 2 nanometer نوالا د 10 nanometer پورې او دا د X.Rays wavelength رینج دی که پرس که آنګسټرام کې منګوالو نو دا رینج زمون سره دی 10 raised to the power minus 2 آنګسټرام up to 10 raised to the power 2 angstrom. Angstrom units کې دا رینج دی frequency څومره د سټوډنټس frequency د دې ریز کوم چې emit شو د دې ټارګټ اینوډ پلیټ نه هغې نه emit شو د هغې frequency رینج څه دی 10 raised to the power 16 hertz HZ hertz hertz is the unit of frequency after the name of Henry Hertz a scientist clear the up to 10 raised to the power 20 hertz دا frequency range students د دې بیا انرژي چې دا هغه ډیره هاي دا اوس انرژي بر دي سیوا یا به کمی اب ډیپند کوي په سمانی هغه ویری کیږي energy of these X-rays depends upon the heat of this filament and the heat of this filament depends upon the voltage supplied که پرس که وولټیج من سیوا کو دا فیلمنټ هیټ به زیات سیوا کیږي او دا به چې کوم الکترون ایمیټ کوي د هغې انرژي به سیوا کیږي چونکې مسلسل د الکترونز ګن نه this is electrons gun
دا هغه ګن دی، هغه بندوق دی، هغه ټوپک دی، هغه مشین دی، هغه ډیوایس دی کوم چې کنټینیوسلی الکترون امیټ کوي. بیټا ټران هم تاسو دې ته ویلی شئ کوم چې ډي ډبلیو کرست په 1941 کې ډیوایس کړی و. electron accelerating machine, electron emitting and then accelerating machine. Acceleration the power students munga ultima potential difference apply ku up to 20,000 volt for your potential difference ab da accelerate kai. Clear da? No matlab da rahi che the X-rays che kam characteristics di no aga munga da di change kawale shu intensity munga change kawale shu da agi zena د دې انرژي مونږ چینج کولی شو د دې ځای نه د پوټینشل ډیفرنس نه مونږ د انټنسټي چینج کولی شو او د دې ځای نه مونږ د دې انرژي چینج کولی شو. کلیر ده؟ اوس دا ریز چونکې مسلسل ایمټ کیږي نو دیز آر کالډ کنټینیوس ایکس ریز. کنټینیوس ایکس ریز دې ته کنټینیوس ایکس ریز ځکه وایي چې دیز آر کنټینیوسلی ایمیټډ ځکه چې دې ځای نه الکترونز کیتود ریز مسلسل التی زی کنټینیوسلی د هغې یو کنټینیوس فلو ده الته نیوکلیس یې ځان ته اټریکټ کوي. ډیورینګ دیس اټریکشن انرژي اف دیز الکترونز ډیکریزز. څنګه ډیکریز کیږي؟ سم پارٹ اف انرژي از لاست ډیورینګ دیس اټریکشن او هغه لاست انرژي ان د فارم اف ریډیشنز راځي او د هغه ریډیشنز ویو لینث په نینومیټر کې نینومیټر is the distance of is the unit of very short distance like wavelength and bond length. Range 10 raised to the power minus 2 nanometer to 10 raised to 10 nanometer there, and this is the wavelength range of X-rays. Bia Ångström unit. Ångström was a scientist. He proposed another unit for length which is named after the name of that scientist Ångström. Angstrom की रेंज 10 raised to the power minus 2 न वाला 10 raised to the power 2 पूरी दे दम द X-rays wavelength range दे. Frequency बरदी सुमरे 10 raised to the power 16 hertz ना 10 raised to the power 20 hertz दा हम द X-rays या wavelength range दे. The frequency दे पारा. Clear the students? No, these were all about the continuous X-rays. चूँकि दा continuously emit कीगी electron दीजे ना electron gun continuously electron emit कई هغه الکترون یو انرژي ده پراپر انرژي ده کله چې هغه پاس کیږي د اټم نه نیوکلیس هغه اټریکټ کوي. ډیورینګ اټریکشن سم پارٹ اف انرژي اف الکترون از لاست ان د فارم اف ریډیشن. د هغه ریډیشن ویو لینث فریکوینسی رینج هغه برابر دی د ایکس ریز. نو ایکچولی دیز آر ایکس ریز او چونکه کنټینیوس ایمیشن کیږي دیز آر کالډ کنټینیوس ایکس ریز. کلیر د سټوډنټس؟ نیکسٹ بیا زو کریکټریسټک ایکس ریز تا سیکنډ ټایپ طرف ته. کلیر دې نکه سکرین شاٹ علی نو تاسو اغستی شئ. स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज څه ته وایي؟ څنګه پروډیوس کیږي؟ دې سره بریکټ کې مالی کله انرشل ټرانزیشن. اصل کې ټرانزیشن څه ته وایي؟ واټ از ټرانزیشن؟ ټرانزیشن ان and out ته وایي. هر څه چې ان او آوټ کوي هغې ته ټرانزیشن وایي. الکترون د یو شل نه آوټ شي بل ته ان شي دې ته ټرانزیشن وایي. دې ته که فرض که دی د لو انرژي لیول نه آوټ شي های انرژي ته لیول ته لاړ شي دغه بیا ایکسایټیشن هم ورته وایي. خو د یو نه آوټ شو بل ته ان شو ټرانزیشن وشو. که د های لیول نه آوټ شي لو ته راشي نو بیا هم ټرانزیشن دی خو بیا به ډي سایټیشن ورته وایي. डी एक्साइटेशन हम होता वही डी एक्साइटेड और एनर्जी बा लॉस कई. नो दिस इन एंड आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ट्रांजिशन. उस द ट्रांजिशन स्टूडेंट्स के पास इनर्शियल की और इनर्शियल की बकीगी खामखा आउटर की नहीं कीगी. आउटर ने इलेक्ट्रॉन लरेशो बिया हो आयोनाइजेशन वशो हो चिकला इनर्शियल ने इलेक्ट्रॉन लरेशी गैप क्रिएट शी नो द हाई शिल ना इलेक्ट्रॉन राजी लोता और हाई शिल प्रीदी आगेना आउट कीगी और अंदरूनी शिल ता इन कीगी التی آوٹ دلتی ان نو دغه آوٹ ان اپ الکترون ته ټرانزیشن اپ الکترون وای. کلیر ده؟ که فرض که سټوډنټس مونږه داسې الیمنٹ والو داسې اټمز والو چې هغې کې مور دین ون شیلي ډیر شیلز دي. سمپل داسې دا ډیر شیلز دي. دې طریقه باندې دې کې شیلز ډیر دي. چې شیلز ډیر دي
These are called inner shell. This is called outermost shell. Outermost shell. This is called last shell. This is called valence shell. نو ټرانزیشن دی کې نه کېږي سټوډنټس که فرض که په دې باندې موږ د کیتود ریز یا د الکترون بمبارمنټ وکړو او د ویلنس شیل نه الکترون آوټ کړو نو آینایزیشن وشو بیا به ټرانزیشن نه کېږي خو که د انر شیل نه ریموو شو نو انر شیل ته بیا آوټر الکترون راتلی شي نو بیا ټرانزیشن کېدی شي نو ځکه موږ دې ته انر شیل ټرانزیشن وایو کلیر د سټوډنټس الکترون انر شیل کې هم شته الکترونز آوټر شیل کې هم شته کلیر ده دا آوټر شیل کې دا الکترون دی outer shell کې دلته الکترون دي او هغه ځای کې هم الکترون دي all around students all around موجود دي clear starting from the nucleus the nucleus نه کوم start والو close to the nucleus چې کم یو شیل د انرژي لیول دی هغه ته k وای next l دی بیا m دی بیا n دی o p q r and so on clear اوله کې نیوکلیس ته نږدې چې کوم شیل دی هغه په منځ کې ګیپ سیوا دی څومره چې بهر ته موږ ځو نو ګیپ د دوو آربټس په منځ کې انرژي لیول په منځ کې کمیږي څومره چې آوټ طرف ته ځو فرام د نیوکلیس آوټورډ نو هغومره انرژي آف آربټ یا انرژي آف الکترون ان دیټ آربټ هغه انکریز کیږي کلیر ده سټوډنټس اوس موږ داسې کوو چې فرض کا الکترون ګن الکترون ریلیز کی الکترون ګن نه الکترون موږ ریلیز کو یو کرنٹ ته سپلای کو وولټیج سپلای کو فیلامنٹ والو اگین موږ داسې کولی شو چې که فرض که موږ والو دا ټنګسټن فیلامنٹ او دا یو ټیوب کې داسې بند دي او کم الکترونز امیټ کیږي هغه الکترون یو هول نه موږ پاس کو او دا موږ فوکس داسې فوکس یې کو په انرشیل الکترون باندې او دې ته باقاعده دلته موږ 5 to 10 وولټیج سپلای کو د وولټیج سره به دا ټنګسټن فیلامنٹ هیټ اپ شي چې هیټ اپ شي امیشن اف الکترون به شروع شي هغه الکترون مخکې روان دي او د دې هول نه به پاس کو دا یو هول نه دی وجې نه پاس کو چې دا فوکس شي په یو پارټیکولر ایریا باندې اوس فرض کا دا الکترون بیم داسې روان دی او د انر شیل کې کې شیل کې الکترون دي او هغه الکترون یې آوټ کړو سټوډنټ زه دا کم چې د الکترون ګن نه الکترون امیټ کیږي دا زه په گرین کلر ریپرزینټ کوم گرین کلر کلیر ده د کې شیل دا یې هټ کو کې شیل کې یو الکترون دی هغه هټ کو د دې الکترون انرژي دومره دا چې اټ کې ناک آوټ الکترون فرام د کې شیل کې چې کوم الکترون دی اټ از کلوز ټو د نیوکلیس strongly attracted by the nucleus نو دا د لپاره با strong high energy والا الکترون پکار شي دا ناک آوټ کی دا ایکسپل کی دا ریموو کی کلیر د سټوډنټس دا ریموو شو دا الکترون هټ شو دا سي لاړ التی ریموو شو کم الکترون ریموو شو کې شیل والا الکترون ریموو شو کې شیل والا الکترون ما ریپرزینټ کو پر ریډ کلر ناک آوټ الکترون خو کم الکترون چې د هټ کړی دی هغه الکترون هم ریموو شو نو هغه الکترون چې کم د هټ کوي هغه ما په گرین کلر ریپرزینټ کړی نو هغه موسلی کم نو دوه الکترون اکچولی ریموو شي یو د کې شیل نه یو چې چا دا بمبارډ کړی دی کم چې دا هټ کړی دی هغه ریموو شو څه به وشي سټوډنټس په دې کې شیل کې به ګیپ کریټ شي ګیپ خالی ځای به راشي ویکنسي به راشي ویکنسي کریټ شي یو الکترون سره دا رشته او دلته یو ګیپ کریټ شي ویکنسي خالی ځای ویکنسي gap is created in K shell په K shell کې یو gap create شو اوس به سټوډنټ څه کیږي انر شیل نه الکترون لري شو اوس به ټرانزیشن اپ الکترون کیږي د دې ګیپ د فل کېدو لپاره به د اوټر شیل نه الکترون راځي ټو فل ګیپ ان د K shell کلیر ده پاسیبিলিټي کم دي یو پاسیبিলিټي دا ده چې L شیل والا الکترون دا L شیل دی L shell والا الکترون راشي to fill the gap in the K shell د L shell انرژي زیاته ده په دې کې چې کوم الکترون دی د هغه الکترون انرژي هم زیاته ده د چې کله د های انرژي لیول نه آوټ شي لو انرژي لیول ته ان شي نو د آوټ اینڈ ان اپ الکترون ته سوی ټرانزیشن اپ الکترون خو دا ټرانزیشن فرام های لیول ټو لو د انر شیل ته راځي نو ځکه وته انر شیل ټرانزیشن وای انر شیل ټرانزیشن وته وای د کې شیل انرژي کمه ده د باغه ایکسترا انرژي کم چې ایکسترا انرژي دا به لاس کی
او هغه انرژي به in the form of radiations students داسې دا انرژي لاس شو in the form of radiations clear خو دا ریډیشن چې د دې چې کوم ویو لینث رینج دی د دې چې کومه فریکوینسي ده هغه د ایکس ریز په رینج کې ده نو ایکچولی دیز آر ایکس ریز مطلب ایکس ریز به ایمیټ شي کلیر د ایکس ریز ته کم ایکس ریز وایي دې ته وایي کې الفا نیم دی ورکړی شوی دی لویسټ شیل سره کې دی د هایر شیل الکترون راځي کې شیل ته ټو فل د ګیپ نو چې کم کریکټریسټیک ایکس ریز ایمیټ شي د ته کریکټریسټیک ځکه وایي چې د یو پارټیکولر ویو لینث دی او د یو پارټیکولر فریکوینسي ده خپل کریکټر دی هغه کریکټر که دا الکترون د ام نه راشي او دا ګیپ فل کړي نو هغه کریکټر بیا د هغه نور ایکس ریز چې ایمیټ شي هغې کې د هغه کریکټر نشته او د هغې هغه په دې کې نشته کریکټریسټیک شو که الفا ورته وایي اوس بل اپشن دا سټوډنټس که فرض کا الکترون د ام شیل نه د دې ام شیل نه راشي ټو فل د ګیپ ان د کې شیل نو د دې کې شیل او د ام په منځ کې خو انرژي ډیفرنس نور هم سیوا دی ټرانزیشن به وشي ډي ایکسایټیشن به وشي الکترون آوټ شو دلته ان شو بیا به هم دا ریډیشنز ایمیټ کوي لایټ به ایمیټ کوي ان د فارم اف ریډیشنز او هغه هم ایکس ریز دي ویو لینث فریکوینسي رینج یې بالکل ایکس ریز په رینج کې دی کلیر دغه ته بیا وایي سټوډنټس کې بیټا کې ځکه وایي چې کې ته انرشل کې دی هغې ته الکترون ډي ایکسایټیشن وشورال نو کې دی خو بیټا سمپل دا دی چې کله یو شل سکپ شي لکه مطلب دا ال نه او د ام نه راشي دا او چې کله دوه سکپ شي که فرض کا الکترون د ان شل نه د اوټر شل ان دی د ان نه د هغې ډي ایکسایټیشن وشي او راشي ټو فل د ګیپ ان د کې شل نو دلته بیا د انرژي ډیفرنس نور هم زیات دی د هغې انرژي ډېره سیوا ده نو هغه ایکسټرا اماونټ اف انرژي به څه کوي هغه لوز کوي ان د فارم اف ریډیشنز هغه ریډیشن ویو لینث سپیسیفیک دی فریکوینسي د هغې سپیسیفیک ده نو ایکچولی دغه ایکس ریز دي خو خپل کریکټر یې دی نو دغې ته کریکټریسټیک ایکس ریز وایي او دغه ایکس ریز چې کله ایمیټ کېږي سټوډنټس نو دغې ته به هم کې وایي ځکه چې الکترون د اوټر شیل نه کې ته راځي خو ګیما ورته وایي ګیما چې کله دوه شیل سکپ شي لکه مطلب د ال نه نه راځي د ام نه نه راځي بلکې په منځ کې دوه سکپ شو او د ان نه راځي نو سکپینګ اف ون شیل دا بیټا دی او سکپینګ اف ټو شیل هغې دپاره ګیما نو درې قسمه شو کې الفا کې بیټا کې ګیما دا کریکټریسټیک ایکس ریز شو اوس به سټوډنټس زه یو بل ډایګرام هم جوړوم هغې طرف ته ځم واضح ډایګرام جوړوم تاسو پوهیږم هغې باندې خو صرف دومره وشوه چې تاسو په انرشل ټرانزیشن پوه شوئ کې ورته ولې وایي کې شیل کې ګیپ پیل کېږي الکترون د اوټر نه کې ته راځي کریکټریسټیک ورته ځکه وایي چې کم ریډیشنز ایمیټ کېږي کم ایکس ریز ایمیټ کېږي د هر یو کریکټر جدا دی د هر یو ویو لینث د هر یو فریکوینسي چې ده هغه د هغه بل نه جدا ده ځکه چې انرژي ډیفرنس بټوین کې ان ال یو شان دی کې ان ام بدل دی او کې او ان په منځ کې انرژي ډیفرنس نورم هایر دی د دې وجې نه فریکوینسي د دې ایکس ریز او سره ویو لینث کې به فرق راځي خپل کریکټر به وي کلیر د سټوډنټس اوس د دې د کې شیل او د ال په منځ کې انرژي ګیپ کم دی چې ایکس ریز ایمیټ کېږي نو د هغې به فریکوینسي کمه وي ویو لینث به لانګر وي بیا چې د ال نه الکترون راځي ټو فل د ګیپ ان د کې شیل چې کم ګرین کلر والا ایکس ریز کم ته چې کې بیټا وایو هغه ایمیټ کېږي نو دلته ګیپ بټوین کې ان ال کې ان ام دا زیات دی نو دلته چې کوم ایکس ریز ایمیټ کېږي ویو لینث کم فریکوینسي سیوا د دې په نسبت بیا د ان او د کې په منځ کې ګیپ سیوا دی نو د ام ان چې کله الکترون راځي کې شیل ته او کم ایکس ریز ایمیټ کېږي نو د هغې به ویو لینث نورم شارټر وي فریکوینسي به نورم سیوا وي نو دا د هغې یو کریکټر شو خپل کریکټریسټیک به وي کلیر د سټوډنټس دې نه علاوه هم کیدی شي کم کیدی شي لکه فرض کوي الکترون موږ د ال شیل نه ایمیټ کو انر شیل ال د هغې نه ایمیټ شي نو بیا به الکترون د ام نه راځي ټو فل د ګیپ ان د ال شیل د ان نه به راځي ټو فل د ګیپ ان د ال شیل الټیمم کریکټریسټیک ایکس ریز ایمیټ کېږي نو هغې ته به څه وایي هغې ته به وایي ال الفا او ال بیټا ځکه چې ال ته راځي کې شیل ته نه راځي ال ته راځي او که ام ته راځي د ان نه د او نه د پی نه نو ام الفا ام بیټا ام ګیما
کلیر سټوډنټس زو نیکسٹ ډایګرام طرف ته. نیکسٹ ډایګرام واضح یو ډایګرام جوړو چې تاسو را ټولې خبرې کلیر شي. سټوډنټس که زه شیلز داسې ریپرزینټ کما چې this is n is equal to 1 یا k شیل لیکم k چې تاسو ته کلیری k کلیر this is k شیل. د فرست شیل د k او د l په منځ کې ګیپ سیوای سټوډنټس. دا تاسو وګورئ بیا کوم ټاپک چې الریډي موږ ویلی دي ریډیوس اف د اوربټ هغه کې تاسو ته l شو. بیا دا ګیپ کمیږي m بیا n بیا او ګیپ نورم کمیږي بیا p ګیپ نورم کمیږي بیا q دا ګیپ نورم کمیږي. داسې که لاین ما یو شانم ډرا کړي خو تاسو پې پوهېږئ چېرې دا ګیپ کمیږي. کلیر د سټوډنټس اوس k شیل کې الکترون دي ځان پوهېږئ او دا الکترونز ناک آوټ شو دې ځای کې ویکنسي کریټ شو. this is vacancy. څه به کېږي دا انر شیل دی ټرانزیشن به کېږي د آوټر نه به راځي دی ته. اوس که الکترون راځي د l شیل نه ټو فل د ګیپ ان د k شیل نو کریکټرسټک ایکس ریز به امیټ کېږي سټوډنټس. ټیک ده دا ایکس ریز چې امیټ کېږي نو دا به لږ لانګر ویو لینث والا وي لانګر ویو لینث او د دې به فریکوینسي کم وي. These are called K alpha. K alpha. Characteristic X-rays. که فرض که الکترون راځي د M shell نه to fill the gap in the K shell. دا چې کوم characteristic X-rays emit کیږي نو د هغې به ویو لینث کمی فریکوینسي به سیوای and these are called K beta. که فرض که الکترون د N shell نه راځي to fill gap in the K shell. X-rays به emit کیږي او د هغه ایکس ریز ویو لینث به نورم کمیږي او فریکوینسي به نورم سیوا کیږي and these are called K gamma. داسې که د n شیل نه راځي یو آپشن دام شته سټوډنټس نو بیا به چې کوم ایکس ریز امیټ کیږي د هغه ایکس ریز ویو لینث به نورم کمیږي او د هغې به فریکوینسي نورم سیوا کیږي هغې ته K ډیلټا وایي. دې ټولو ته اوورال دې ته K سیریز وایي. څه ورته وایي سټوډنټس K series. K ځکه وایي چې ګیپ پیل کېږي لویسټ انرژي شیل چې دی انر موسٹ هغه ستا سره K دی د اپر نه ټول راځي K ته نو K او دا سیریز اف ایکس ریز چې امیټ شو 1 2 3 4 ما واغستو دې ته K سیریز وایي. کلیر سټوډنټس انرژي کې به فرق وي ویو لینث کې به فرق وي فریکوینسي کې به فرق وي ځکه چې د K او د L په منځ کې ګیپ چې دی نو هغه کم دی انرژي ډیفرنس کم دی. بیا د K او د M په منځ کې انرژي ډیفرنس سیوا دی. د K او د N په منځ کې انرژي ډیفرنس نورم سیوا دی سوري M N کیپیټل N ولیکئ داسې and so on. د O او د K په منځ کې انرژي ډیفرنس نورم سیوا دی. کلیر سټوډنټس دې ته وایي K سیریز. نیکسٹ بیا که فرض کا منګه الکترون ګنز نه الکترون امیټ کړو او هغې د L شیل نه یو الکترون ریموو کړه د L شیل نه سټوډنټ دا شو ستاسو سره L شیل هغې کې ویکنسي کریټ شو ګیپ کریټ شو. اوس د دغه ګیپ پیل کېدو لپاره که الکترون راځي د M شیل نه ټو فل د ګیپ ان د K شیل these are electrons او دا ټرانزیشن به کېږي آوټ کېږي به الکترون د آوټر شیل نه راځي به انر شیل ته هلته آوټ دلته ان دی آوټ اینډ ان اف الکترون ته ټرانزیشن اف الکترون وایي خو چونکې انر شیل طرف ته روان دي دې ته انر شیل ټرانزیشن وایي. کلیر او ایکسټرا انرژي به ان د فارم اف ایکس ریز امیټ کوي. M شیل نه الکترون راغی K ته یو آپشن د N شیل نه الکترون راځي ټو فل د ګیپ ان د L شیل سیکنډ آپشن د N نه الکترون راځي ټو فل د ګیپ ان د L شیل بل آپشن او د P نه راتلی شي سټوډنټس د P نه هم راتلی شي هایر نه راتلی شي اني ون هایر نه دا بل آپشن دې ته به څه نوم وایي چونکې L ته راځي سټوډنټس نو دا به شي L الفا L بیټا L ګیما او دیز چې کوم ایکس ریز امیټ کیږي نو دیز آر کالډ L سیریز L سیریز دا به L سیریز او دا آپشن هم سټوډنټس شته. که فرض که الکترون ناک آوټ شو د M شیل نه M هم انر دی ځکه چې آوټر ته نور شته او بیا د دغه ګیپ فیلینګ دپاره د N الکترون راځي بیا د O نه راځي
او د پی نه راځي. نو کریکټریسټیک ایکس ریز به ایمټ کیږي. کلیر د سټوډنټس دې ځای کې چې کوم ایکس ریز یې لیکم الکترون راځي د ام نه ال ته ایکس ریز امیشن دا بیا راځي د دې ان نه ال ته نو بیا امیشن ویولینت به د هغې لږ کمیږي او بیا راځي د او نه ال ته ویولینت به نور هم کمیږي. خو اوورال these are called L series. These are called L series. L series. یو K series او یو L series او L alpha, L beta, L gamma. دلته اوس تاسو سره هغه کوم چې لوور انرژي والا دی هغه M شو. کلیر سټوډنټس نو دلته به هم امیشن کیږي. الکترون د N نه M ته راځي دا ریډیشنز امیشن ایکس ریز امیشن بیا راځي د O نه M ته emission of X-rays بیا راځي د P نه M ته نو بیا به emit کیږي. خو یاد ساتئ چې ویولینت کې به څه نه څه فرقي دلته انرژي ډیفرنس کم دې دواړو په منځ کې زیات التي زیات. نو بوهر اټامیک ماډل کې موږ دا ویلي دي چې کم ریډیشنز emit شي کم ریډیشنز نو د هغه ریډیشنز فریکوینسي چې دا it is directly proportional to energy difference between the two orbits. Clear? R. Delta E is directly proportional to nu. या delta E is equal to h nu Bohr atomic model کې داسې equation مونږه ویلو چې څومره energy difference between the two orbits سیوا کیږي هغومره چې د higher shell نه higher energy level electron lower ته راځي emission of radiation کوي که هغه x rays دي که نور rays دي د هغې frequency به صحیح دا به سیوا کیږي. کلیر دا سټوډنټس دې ته به څه نوم وایي دلته ستا سره m ته راځي لوور انرژي والا m دی نو نوم به استعمالیږي m څه به استعمالیږي m these will be m alpha m beta m gamma alpha beta gamma ما تاسو ته ویلي چې د نیرست نه راځي نو الفا چې دا سکیپ شو د دې نه راځي نو بیا بیټا چې دوه سکیپ شو دا او دا نه د دې نه راځي نو بیا ګیما چې درې سکیپ شو نو بیا ډیلټا. کلیر دا یو and this is known as M series دا به M series او د دې هر یو ایکس ریز به خپل ویولینت خپل فریکوینسي نو دیټس وای دیز آر کالډ کریکټریسټیک ایکس ریز. سټوډنټس دا ریډیشن هم زه دلته لیکم د ال نه الکترون راځي K ته لږ لانګر ویولینت بیا د M نه راځي K ته ویولینت به شارټ کیږي فریکوینسي به سیوا کیږي بیا راځي د N نه K ته انرژي ګیپ نورم سیوا کیږي بټوین د ټو آربټس emitted X rays wavelength په نورم کمیږي او د O نه راځي K ته نو again wavelength decreases frequency increases. clear دا زه چې کومې خبرې کومه نو as we know that wavelength has inverse relation with frequency دا ویلې شوي دي already چې کله wavelength larger frequency به کموي wavelength کمیږي frequency به سیوا کیږي. students clear ده. اوس دلته چونکې ستا سره innermost K دی نو دا به ستا سره شي K او سیریز K سیریز دا به K سیریز د K سیریز اورال خبره کوو K سیریز L سیریز M سیریز د K سیریز اورال انرژي هایری د L سیریز نه د دې هایری د M سیریز نه. لږ سټوډنټس وګورئ که نه په دې کې دا شامل دی انرژي ګیپ وګورئ ډېر سیوارې دې کې دا هایسټ والی انرژي ګیپ کم دی او دلته بیا انرژي ګیپ نورم کم دی ځکه چې دا اوټر شیل دی هغه نورم کلوز ټوګیدر دي هغې په منځ کې انرژي ګیپ کم دی. نو که د انرژي په بیس من خبره کوو او د دې سیریز په بیس خبره کوو نو د K سیریز انرژي هایر ده د L سیریز نه L سیریز او د دې انرژي هایر ده د M سیریز نه او خپل منځ کې هم بیا که دې باندې خبره کوو نو د K الفا انرژي کمه ده دین K بیټا د K بیټا کمه ده دین K ګیما ترانزیشن چې کله کیږي لکه د دې دلته انرژي ګیپ کم دی دلته انرژي ګیپ زیات دی دلته انرژي ګیپ نورم زیات دی دلته انرژي ګیپ نورم زیات دی
او چې کله انرژي ګیپ سیوا کیږي انرژي ډیفرنس بټوین د ټو آربټ سیوا کیږي نو د امیټډ ریډیشنز کاغه ایکس ریز دی او اذر ریډیشنز دی نو دا غي به ویو فریکوئنسي سکیږي دا به سیوا کیږي ډایرکټ ریلیشنشپ دی سو سټوډنټس these were all about the types of X-rays. First one continuous X-rays کوم چې continuously emit کیږي and second characteristic X-rays د دې خپل characters دي د دې خپل دي د دې خپل دي د دې ټولو wavelengths energies او سره frequencies کې فرق دی نو that's why these are called characteristic X-rays. Thank you for watching. If you haven't subscribed my YouTube channel yet, please subscribe it. Press the bell icon to receive notifications about uploading the new videos on time. Like the video, share the video, and comments please in the comment box. I will be waiting for you. Thanks a lot.